known Shia Muslim converts to Christianity in the entire country. 500. Today, having interviewed more than 40 Iranian Christian ministry leaders, they tell me that there are at least 1 million Shia Muslim converts to Christianity in the country. They expect there to be 10,000 new house churches planted in Iran just over the next 12 to 18 months. They have made owning a satellite dish illegal, and yeah, it is illegal to own a satellite dish in Iran. So, but they cannot stop it. What God has started, they cannot stop it. There's just a tremendous growth of the church there, despite the fact that the radical Islamic government is doing everything they can to crack down on the church. The phenomenon is not limited to Iran. In Saudi Arabia, there are now more than 100,000 followers of Jesus Christ. In Pakistan, there are now more than 2.5 million Christians. In Egypt, there are also more than 2.5 million Christians. In Sudan, there are actually now more than 5 million followers of Christ. Radio and satellite television broadcasting is one of the ways the gospel message is being heard in countries whose governments or Islamic authorities fiercely oppose the communication of the Christian message. Rosenberg calls this the air war. When it comes to the air war, the leading revivalist revolutionary is an Egyptian Coptic priest by the name of Father Zechariah Botros. It is time for the church to stand up with courage and conviction and say, in the power of the Holy Spirit, Islam is not the answer. Jihad is not the way. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. And no man or woman can come to the Father except through faith in Jesus Christ. This is the message of John 14:6. This is the message of the entire New Testament. He is now being watched by 50 million Muslims a day throughout the Middle East. Now, he's got this 90-minute program where he not only explains Christian truths, but he also deconstructs the person of Muhammad, as well as the teachings of the Quran and some extra Islamic teachings known as the Hadith. And he explains from his perspective why they're wrong and why Jesus is right. Now is not the time to hide from the Muslim world. Now is the time to take the gospel of Jesus Christ to every man, woman, and child on the planet, to every Jew and every Gentile, and proclaim him as the hope of mankind, the only hope for the troubled world. I have been doing this for most of my life, sharing the good news for salvation through Jesus Christ with the people of the Middle East. For this, I was exiled from my home country of Egypt. For this, I have been named Islam's public enemy #1. For this, there is now a price on my head. But I love Jesus more than my life. And because Jesus loves Muslims, because he came and laid down his life to save them, I love them too. And I am willing to lay my life down, if necessary, to reach them for my beloved Jesus. Nobody else talks like this in Saudi Arabia, in Iran, in Egypt, in Morocco. So people tune in because they can't believe what he's going to say next. But the radicals tune in and they are absolutely infuriated. And once a week, Father Zechariah takes live call-ins, and he'll get people, Muslim clerics, calling in and screaming at him, telling him why he's an evil man and why he's wrong. But he challenges them point by point, verse by verse, from the Quran as well as from the Bible. The God of the Bible is moving powerfully
in the Muslim world today. He is drawing Muslims out of Islam, of faith to faith in Jesus Christ in record numbers. Yes, there is much bad news in the Muslim world today, but there is also much more good news for Muslims. More Muslims have come to faith in Jesus Christ in the last 3 decades than in the last 14 centuries of Islam put together. This is the greatness of our great God. Father Zechariah's ministry is seeing so many Muslims calling and emailing and writing into their ministry, saying they become followers of Christ, that Al-Qaeda has actually put Father Zechariah's photo on one of their websites as one of the most wanted men in the world. And at this point, we believe that there is now a $60 million bounty on Father Zechariah's head from those radical Islamic jihadists. Now, just to put that into perspective, the United States has put a $25 million bounty on the head of Osama bin Laden. So you can see how much the radicals want this guy silenced, and yet he has become the phenomenon in satellite television throughout the Muslim world. While radio and satellite TV is effective, revivalists say millions of Muslims are actually becoming followers of Jesus Christ after having dreams and visions of Jesus Christ himself. 여러분, 짧은 영상이지만 저는 이 영상을 자주 봅니다. 전 세계에 하나님이 소수일지라도 하나님께 붙들린 사람들이 있습니다. 역대하 16장 9절에 보면 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸시나니. 놀라운 말씀이 있어요. 그 말씀의 주제는 그런 겁니다. 하나님을 따르되 90%, 95%, 99%를 하나님 앞에 헌신한 사람들을 하나님이 찾으시는 게 아니라 100% fully commitment, 온 마음으로 전심으로 하나님을 향한 사람들, 하나님이 그런 사람들을 저 하늘에서 하나님이 온 땅을 살펴보시면서 그런 사람을 찾고 계신다는 거예요. 오늘 이 짧은 영상 속에 있는 이 자카리아 목사님은 중동에서 600억 원입니다. 오사마 빈 라덴이 얼마 전에 죽었죠. 잡혀서 그 사람에게 목에 걸린 돈이 250억 원이었다고 지금 말을 하고 있죠. 근데 오사마 빈 라덴보다도 비교가 안 되는 600억 원의 현상금을 걸고 중동의 이슬람권 강경파들이 죽이려고 하는 사람, 바로 자카라라고 하는 목사입니다. 여러분, 이런 분, 제가 얼마 전에 함께 됐어요. 몇 달 전에 제가 이 영상을 27분, 한 30분짜리 영상, 요거 관계된 걸 보여드린 적이 있는데, 가장 중요한 그 포인트는 지금 바로 이 영상입니다. 제가 어저께 이걸 짧게 좀 이렇게 좀 잘라가지고 오늘 보여드린 건데요. 이걸 보여드린 거는 여러분이 저런 사람이 있구나라는 것을 여러분 도전받으시라고 하는 게 아니라 여러분에게 기도를 부탁하는 겁니다. 오늘 제가 여러분에게 나누고자 하는 말씀은 기도 양육에 대해서 좀 나누고자 합니다. 제자 훈련을 저는 20여 년간 저희 집사람도 그렇고 21살 때부터 제자 훈련을 하는 선교단체에서 사실상 저의 젊은 날을 다 보냈습니다. 23년 동안을 거기서 보냈으니까요. 그리고 44 정도 되는 나이에 이제 늦게 신학을 공부하겠다고 미국에 와서 지금의 이 자리에 있습니다. 제자 훈련에 여러 중요한 키워드라고 하는 중요한 단어가 있지만 그 중에 한 중요한 단어가 양육이라는 단어가 있습니다. 양육. 영어로 follow이라고 하는데 어린아이가 부모에 의해서 길림을 받는 것, 그것을 우리가 양육한다고 그러죠. 우리 성경 말씀을 하나를 찾아볼까요? 데살로니가전서 신약성경 제가 가지고 있는 성경으로 330장 됩니다. 데살로니가전서 2장 19절과 20절 두 구절 말씀만 좀 보겠습니다. 데살로니가전서 2장 19절과 20절 찾으신 줄 알고 제가 크게 한번 낭독하겠습니다. 여러분들 눈으로 한번 따라 크게 한번 읽어보세요. 19절입니다. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐?
그의 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐. 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라. 여러분이 좀 낯설게 생각되는 말씀인지는 모르겠지만 이 말씀은 사람들을 양육하고 주 예수 그리스도로 예수를 믿지 않는 사람들을 인도하는 사람들에게 있어서 마음속에 심어두고 싶은 그런 말씀입니다. 사도 바울은 예수 그리스도를 대적하던 사람이었지만 다마스커스라고 하는 곳에 예수님을 믿는 사람들을 핍박하기 위해서 가다가 하나님의 강권적인 은혜입니다. 그가 그렇게 하려고 한 것이 아니라 하나님을 대적하는 그런 사람이었지만 하나님의 강권적인 은혜로 성령의 음성을 듣게 되고 성령의 체험을 하면서 그는 하나님의 사람으로 거듭나게 됩니다. 그 이후에 그는 자기의 생명을 걸고 예수 그리스도를 증거하는 사람으로 나가게 됩니다. 오늘 방금 보여드렸던 이 자카랴, 중동 지방에 부흥을 일으키고 있는 이 자카랴 목사님과 같이 생명을 버리기는 것을 아까워하지 않고 그렇게 자신을 드리기로 결단한 사람, 바로 그 사람이 우리가 너무나 잘 알고 있는 사도 바울이라는 사람입니다. 근데 사도 바울이 방금 19절, 20절 그렇게 얘기합니다. 쉽게 얘기하면은 예수 그리스도를 믿고 따르고 있는 바로 당신들과 내가 나의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이겠느냐. 그것은 바로 주님이 다시 오실 때, 주님이 재림하실 때 내가 그분 예수 그리스도 앞에 섰을 때 내가 자랑거리는 아무것도 없다. 내가 평생을 벌어서 구했던 그 아름답다고 생각하는 그 비싼 집도 아니고 좋은 차도 아니고 눈에 보이는 어떤 그런 것이 아니라 바로 내 마음속에서 그렇게 눈물을 흘리며 기도하고 주 예수를 진심으로 믿어서 하나님 앞에 나가기를 소원했던 그 형제 자매들, 바로 너희가 아니냐. 바로 그 사람이 나의 주님 앞에 섰을 때 나의 기쁨이고 나의 자랑의 면류관이다. 그렇게 얘기를 좀 고백하고 있는 겁니다. 오늘 데살로니가 전서를 제가 여러분에게 말씀을 나누려고 하는 것이 말보다도 제가 이번 주에 이 말씀이 쭉 이렇게 떠오르면서 오래전에 암송했던 말씀이지만 정말 내가 남은 생에 내 마음에 소원을 두고 나의 전생애를 투자해야 된, 아까 역대하 16장 9절에 있은 말씀드린 말씀처럼 내가 100%를 헌신하면서 하나님 앞에 나가야 될 사람들은 눈에 보이는 어떤 그런 것이 아니고 눈에 보이는 어떤 그 사람들에게 드러나기 위한 어떤 은사나 이런 것들이 아니고 하나님 앞에 구원받지 못한 영혼들을 주님께로 인도해서 하나님 앞에 그 사람을 내어드리는 것, 바로 이것. 그걸 우리가 제자훈련이라고도 얘기도 하고 그렇게 복잡하게 생각할 것도 없어요. 그냥 잃어버림 받은 영혼들을 한 영혼이라도 주님께로 인도하는 것, 그것이 내가 하기를 원하고 내가 가야 될 길이라고 하는 것을 다시 한번 마음속에 생기는 시간이 있었습니다. 세계는 급변하고 있고 우리가 발을 딛고 살고 있는 미국은 믿음의 길에서 더욱 급속히 떠나가고 있는 것을 아마 여러분들이 알고 계시고 듣고 계실 겁니다. 저희들이 매일 저녁 기도하면서 요즘은 매일 저녁 첫 번째로 미국을 위해서 기도하고 있습니다. 8월 2일이 바로 코앞에 와 있죠. 미국이 디폴트라고 해가지고 뭡니까? 미국이 빚을 지고 있는 그 채무를 상환하기 위해서는 지금 빚을 지고 있는 그 한도액을 국회에서 상원과 하원에 미국의 국회의원들이 그 한도액을 올려줘야만 되는데 아직 그것을 결정하지 못하고 있어요. 그것을 만약 결정하지 못하면은 미국의 디폴트라고 하는 그런 상황이 벌어집니다. 디폴트에 대해서는 제가 금요일 날 제가 그걸 좀 구체적으로 좀 말씀을 전해드렸습니다. 그러면 우리가 여러분이 상상하지 못하는 일이 일어납니다. 바로 몇 년 전에 리먼 브라더스라고 하는 막강한 금융회사가 부도가 나고 무너지는 바람에 그것이 미국뿐만 아니라 전 세계에 엄청난 영향을 줘서 지금 우리 가게까지, 우리 비즈니스까지 영향을 주고 있다는 것을 여러분 알고 계실 것입니다. 좀 쉽게 얘기하면은 앞으로 디폴트가 만약 일어나게 된다면은 리먼 브라더스가 일어났던 사태의 약 10배의 충격과 그런 파장이 미국뿐만 아니라 전 세계에 위협이 된다는 것입니다. 제 얘기가 아니라 경제 전문가들의 얘기입니다. 이렇게 급변하고 되고 있는 가운데 우리는 작은 일에 연연해서
우리가 만약에 바라보고 살아갈 때가 아니라고 하는 것을 제가 여러분에게 나누고, 그런 가운데에서도 우리가 정말 우리의 눈을 고정시키는 것은 그런 문제보다도 하나님의 마음에 두신 것을 우리 마음에 심어둬야 된다는 생각을 갖게 됩니다. 오늘 저는 여러분에게 무슬림을 위한 30일 기도와 기도 양육이 왜 중요한가에 대해서 좀 나누고자 합니다. 여러분, 오늘 제가 왜 이 제목을 나눴냐면은 내일부터 전 세계에 믿는 그리스도인이라고 한다면은 반드시 저는 그렇게 생각합니다. 반드시 마음에 두고 적어도 이 한 달간 30일 동안에는 내가 그동안 기도하지 않았다 하더라도, 내가 가본 적도 없다 하더라도, 내가 만난 적도 없다 하더라도 오늘 이 짧은 영상에서 먼저 보여준 대로 중동 땅, 그리고 전 세계에 흩어져 있는 무슬림들, 예수 그리스도를 만나기가 너무나도 힘든, 그래서 사람들이 복음을 전하는 것도 너무나 힘든, 복음을 들었다 하더라도 그들은 자기들의 가족과 자기의 공동체에서 돌 맞아 죽을 수밖에 없는 상황이기 때문에 예수 그리스도를 믿을 수 없는 그런 상황에 있는 사람들이 바로 무슬림들이라는 것입니다. 그 무슬림들을 위해서 기도할 수 있는 그날이 바로 내일부터 8월 1일부터 8월 30일까지 있는 라마단 기간이라고 하는 것입니다. 저는 매년 신학교에서 강의할 때마다 이 가을 학기에는 꼭 이 강의를 꼭 하면서 무슬림들을 위해서 기도해 왔습니다. 또 우리도 마찬가지고요. 이 기간 동안에 우리가 특별히 무슬림들을 위해서 기도를 해왔습니다. 오늘 제가 여러분들에게 무슬림에 대해서 좀 더 디테일하게 나누면서 우리가 왜 기도하는 것이 필요한가, 만난 적도 없고 가본 적이 없는 땅이라 할지라도 우리가 왜 그것을 위해서 기도한가, 그것이 왜 하나님의 마음에 있는 것이고 우리가 그 하나님의 마음을 알고 주님의 눈물을 구하면서 기도해야 될 것인가를 우리가 알아야 된다고 하는 것을 여러분에게 나누기를 원하는 것입니다. 우리는 먹고 살기에 너무나 바빠요. 사실상 믿음이 좋다고 하지만은 당장 눈앞에 있는 그 응답받아야 될 기도 제목들이 우리는 더 중요하고 더 크게 보이는 것이 우리가 믿음 생활을 하고 있는 모습이라는 것을 저도 인정합니다. 여러분들도 마찬가지입니다. 그러나 하나님께서는 성경의 창세기부터 요한계시까지 보면은 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 마태복음 6장에 주님께서 친히 말씀하신 것은 먹고 마시는 그것에 너희들 염려하지 말라는 겁니다. 공중에 나는 새도 들에 푸는 풀도 내가 입히고 먹이시는데 하물며 너희일까 보냐. 너희는 제발 먹고 마시는 것에 너희들 거기에 너무 마음에 쓰지 말고 내 마음에 있는 것은 하나님의 나라와 영혼들이 주께 돌아오는 것을 나는 마음에 원하고 그 마음을 너희들이 소유하기를 원한다. 이것이 성경 전체에 들어가 있는 말씀입니다. 그리고 시편 2편 8절에서는 이렇게 얘기합니다. 하나님께서는 열방을 내게 구하라. 열방을 내게 주리니 열방을 구하는 자에게 내가 기업을 주겠다. 하나님께서 원하시는 것은 all nation, 열방이라는 겁니다. 내가 만난 적도 없고 가본 적도 없는 그 땅이라 할지라도 예수 그리스도를 알지 못하고 지옥으로 가고 있는 그 영혼을 향해서 너희들이 그들의 이름을 부르기를 원하고 너희들이 그 민족의 이름을 부르기를 원하고 너희들이 그 나라를 부르기를 원한다. 그들 중에는 무슬림도 있고 남아 불교를 믿는 불교인도 있고 또한 수많은 종교 우상을 숭배하면서 지옥으로 가고 있는 그 영혼들이 너희 주변에 얼마나 많이 있느냐. 너희들은 그것을 너희들 마음속에 담기를 원한다. 나는 너희들에게 원하는 것은 바로 그것이다. 성경 전체가 쉬운 말로 하면 그것입니다. 그런데 우리는 주님의 마음에 있는 것보다는 우리의 마음에 있는 이기적인 것에 우리는 더 마음에 충만한 가운데 있습니다. 30일 동안 무슬림들을 위한 30일 기도가 여러분이 인터넷을만 치면은 어떻게 보면 키워드가 될 수 있다고 생각됩니다. 저는 오늘 데살로니가전서 2장 19절 같이 우리의 삶 가운데 다른 어떤 것보다도 한 영혼을 마음에 품고 그들이 결국은 주님께로 나가는 것이라고 하는 것을 여러분의 마음속에 심어두기를 원하고, 특별히 제자훈련 중에 여러 훈련에 대한 단계가 있지만 그 훈련 중에서도 양육이라고 하는 것이 가장 중요한 것을 저는 배워왔습니다. 쉽게 얘기하면 그럽니다. 사도 바울은 이렇게 얘기합니다. 양육을 이렇게 얘기해요. 그냥 들어보세요. 데살로니가전서 2장 7절에 있는 말씀입니다. 오직 우리가 너희 가운데서 유순한 자 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였다. 데살로니가전서 2장 7절 사도 바울이 한 얘기입니다. 무슨 얘기냐면은 데살로니가 교인들에게 지금은 그가 멀리 떨어져 있습니다.
그 데살로니가 지방에 그가 와서 선교 여행 중에 그가 예수 그리스도의 복음을 전했습니다. 그리고 그 짧은 시간에 복음을 전하고 그는 다른 곳으로 이동을 해서 갔습니다. 그리고 그는 수시로 그 사람들을 만났던 사람들 이름, 지금은 만나지도 않고 양육할 수도 없는 사람들, 그 사람들을 이름을 부르면서 그는 매일매일 눈물로 기도했다는 것을 데살로니가전서 1장서부터 보여주고 있습니다. 그런데 그 데살로니가 사람들을 향해서, 그 성도들 향해서 사도 바울이 얘기하는 것은, 내가 너희를 아비가, 어미가 그 자녀를 젖을명에서 기르면서 그들을 사랑하면서 양육했던 것, 길렀던 것, 바로 그같이 내가 너희들을 그렇게 양육한다. 그것이 바로 양육이라고 하는 그 말이 여기에 표현되어 있지 않지만 그것이 바로 양육이라는 것을 이 성경 구절에는 보여주고 있습니다. 아마 여러분들 중에 아이를 낳아서 길러본 어머님들은 양육이라는 말이 무슨 말인지 다 아실 거예요. 본래 이 양육이라는 단어는 이 의학용어입니다. 그 어머니와 또 자녀, 이런 관계 속에서 태어난 그런 단어가 본래 이거 어원에, 영어의 어원은 그렇게 되어 있다고 제가 알고 있습니다. 또 11절에 데살로니가전서 2장 11절에 이런 말씀이 있습니다. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아비가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니. 사도 바울이 데살로니가 교인들을 향해서 아비가 자기 자녀에게 권면하고 가르치고 책망했듯이 그렇게 그들을 어떻게 해요? 양육했다는 것입니다. 그런데 오늘날 우리 교회 안에서는 사실상 이런 모습들이 보기가 아쉽게도 많이 없습니다. 거의 우리는 펠로우십을 위주로 하고 있고요. 모이면은요, 우리 마음에 좋은 것들을 많이 찾아갑니다. 그러나 성경 어느 곳에 보아도 예수를 믿는 그리스도인들이 가야 할 그 삶의 모습은 평안과 기쁨과 안주하는 것과 서로 만나면은 희희락락하는 그런 것이 아니라 주님의 말씀 가운데 헌신하며 또한 고난과 핍박과 환난에 들어가더라도 주 예수 그리스도와 함께 동행하는 그 삶을 가르쳐주고 있는 것이 성경 전반에 흐르고 있는 말씀이라고 하는 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 오늘처럼 사도 바울이 이렇게 얘기했던 말 중 같이 바로 어미가 자기 아이를 기르는 것 같이, 아비가 자기 자녀를 양육하는 것 같이 우리가 그러한 사람들을 양육하고 사람들을 주님 앞에 세워야 되는 것이 바로 우리가 해야 될 일인데, 문제는 그것이 우리가 어떻게 할 수 있냐는 겁니다. 내가 하고 싶어도 나의 역량이 부족해서 또 그런 것을 어떻게 해야 되는지 방법을 몰라서 또 내가 부족해서 아무튼 그런 면을 하지 못할 수도 있죠. 그러나 오늘 제가 여러분들과 나누기를 원하는 것은 그 많은 양육의 방법 중에 기도 양육이라고 하는 것을 여러분에게 소개하기를 원하는 것입니다. 사실상 이제 내일부터 시작되는 30일 동안의 라마단 기간 동안 전 세계에 있는 우리 그리스도인들이 중동과 특별히 전 세계에 흩어지는 무슬림들을 위해서 우리가 기도를 하게 될 것입니다. 바로 내일부터입니다. 근데 그것이 저는 다른 분들이 어떻게 표현할지 몰라도 제 개인적으로는 그것이 저는 기도 양육이라고 생각하고 저도 기도합니다. 그래서 여러분에게 오늘 그 기도 양육에 대한 그 생각과 그 방법을 여러분에게 소개하기를 원합니다. 사실상 오늘 영상으로 본 자카라 목사님은 그분이 혼자 능력이 많아서 그런 사역을 하는 것이 아닙니다. 그분은 그야말로 기도 양육을 하고 있는 사람입니다. 그는 만나고 싶어도 600억 원이라고 하는 헌상금에 걸려있는 사람이기 때문에 자기 고향 땅에도 이미 추방을 당했어요. 그는 밖으로도 외출하기가 쉽지 않습니다. 왜? 외출하면 금세 신고가 들어가서 그 현상금을 타기에 얼마나 많은 사람이 혈안이 되어 있겠습니까? 그런데도 불구하고 그는 하나님 앞에 기도함으로써 중동 땅에 있는 그 많은 무슬림들이 주님을 믿고 예수 그리스도를 알고 주님께로 돌아오기를 간절히 원하고 있는 사람이라고 아까도 그 메시지송에서 얘기를 하고 있습니다. 그는 자기가 죽는다 하더라도 자기 생명을 아까워하지 않는다고, 자기는 정말 예수 그리스도를 사랑한다고, 그러면서 자기의 동족들과 무슬림들이 주님께로 돌아와서 구원받는다면 그것보다 더 귀한 것이 없다고 얘기를 합니다. 그리고 그는 복음을 증거하는 대부분의 방법으로 사람들이 오늘날 인터넷과 방송을 통해서 자기의 메시지를 듣고 자기의 기도를 듣고 주님께로 돌아오기를 그렇게 사역을 하고 기도하고 있는 것을 우리는 알고 있습니다.
그리고 그는 자기의 마음에 온 사람들을 위해서 그 이름을 부르면서 기도하고 있다고 하는 생각을 갖게 됩니다. 여러분, 우리가 양육이라고 하는 것은 반드시 눈앞에 있는 어떤 사람만을 양육하는 것은 아닌 것입니다. 또 내가 설사 성경을 많이 몰라서 제자 훈련을 한 번도 받아본 적이 없지만 그 사람을 정말 주님의 마음으로 사랑할 수 있는 그 간절한 마음만, 그 가난한 하나님을 향해서, 영혼을 향해서 가난한 마음만 있다면 우리는 누구라도 양육을 할 수가 있다는 것입니다. 자카랴 목사님은 중동 땅에 있는 수많은 사람들의 이름도 모르지만 그 나라들의 이름을 부르면서 분명히 기도할 것입니다. 저는 리노벨 로빈슨이라고 하는 그 할머니의 이름을 저는 기억하고 있습니다. 제가 한 두세 번 여러분에게 소개를 해드린 것 같은데요. 미국에, 우리가 지금 발을 딛고 있는 미국에 계신 할머니입니다. 아마 지금은 제가 돌아가신 것 같아요. 제가 2003년도에 그 할머니의 간증을 들었거든요. 이 할머니를 잠깐 여러분에게 소개하고, 지금 여기에 리노벨 로빈슨 할머니보다 더 나이가 많으신 분이 없어요. 우리 여기 권사님들도 여러분 계시지만, 그렇기 때문에 우리에게는 이분이 좋은, 우리에게 본이 되고 우리가 마음속에 담아두고 우리가 교훈을 삼아야 될, 본을 삼아야 될 그런 분위기에 제가 소개를 해드리기로 원합니다. 이 리노벨 할머니는 1970년도 초에 미국 루이지애나주에서 의사를 하셨던 분입니다. 그래서 60세까지 그가 의사로서 생활하고 하다가 60세에 정년퇴직을 하고, 그분이 크리스찬이었어요. 그래서 기도를 하던 중에 내가 정년퇴직을 했지만 그냥 내 생활을 웰페어를 받으면서 안주하는 그런 삶을 사는 것이 주님이 원하시는 것이 아니라고 하는 것을 그분이 아셨고, 그래서 그분이 기도하는 가운데 하나님 앞에 나가면서 자기의 남은 삶을 어떻게 드릴까를 하다가 하나님 앞에 그런 감동을 받고 그가 결정을 하게 됐습니다. 그것은 바로 자기가 비록 충분한 시간을 거기서 풀타임 사역자로는 가지 않더라도 한 2년 정도만 어느 다른 나라 선교지에 가서 선교를 좀 해야겠다. 자기가 의사니까 뭐 복음을 전하는 분은 좀 부족하더라도 사람들에게 그 필요한 것들을 채우면서 자기가 알고 있는 예수님을 좀 나눠야겠다는 생각을 해서 그가 자기가 알고 있는 감리교의 한 목사님을 통해서 미국 감리교 선교부에다가 2년 동안의 단기 선교사로 신청을 했습니다. 그래서 결국은 하나님께서 또한 도와주셔서 2년 동안의 단기 선교사로 이제 가게 되었습니다. 근데 그 가게 된 나라가 바로 우리의 조국 대한민국이었습니다. 여러분, 저는 1970년도, 72년도에 은행원이었습니다. 정말 경제가 어려웠어요. 저는 무역회사 사람들을 많이 만났었는데 할 수만 있으면은 수출을 해서 달러를 한 푼이라도 더 벌어들이려고 하는 것이 한국의 관심사였습니다. 그리고 그 당시 대통령이었던 박정희 대통령은 다른 사람들부터 많은 힐난도 받고 독재자라고 하는 소리도 듣지만은 그분이 했던 가장 좋은 것 중에 하나가, 귀한 것 중에 하나가 나라를 부강케 하려고 하는 그런 애쓴 마음은 정말 우리가 정말 그 귀감이 되는 그런 놀라운 일이라는 것을 생각이 됩니다. 그 당시 1970년도 초에 박정희 대통령은 나라를 부강시키기 위해서 할 수만 있으면은 모든 방법을 다 동원해서 달러를 벌어들이기 위해서 회란이 되어 있었을 당시였습니다. 바로 그 경제적으로 어려울 때 이 로빈슨 할머니는 인천 기독병원에 의사로 단기 선교사로 신청해서 가게 되었습니다. 그리고 의사로 봉사하다가 2년이 다 되어서 그가 병원 측에서는 이제 60세가 넘으신 고령인 나이가 되신 분이니까 좀 부담이 되었던 모양이죠. 그래서 이제 그 할머님에게 이제 고향으로 돌아가셔서 이제 좋은 시간들을 좀 보내시면서 안식을 하시죠 라고 권면을 했던 모양입니다. 그런데 이 리노벨 할머니는 너무나도 2년 동안의 삶이 의미가 있었던 모양이에요. 그래서 더 자기가 한국 땅에 있겠노라고 이제 결정을 하고 그 귀국을 종용하는 사람들의 그 말을 뿌리치고 이제 계속 한국에 잔류하기로 결정을 했습니다. 그리고 당시 한국의 불치병이었던 간질병을 위해서 그분이 평생 동안 헌신을 하게 됐어요. 그분이 90세까지 한국에 있었습니다. 60세 나이에 가셔서 90세까지 30년 동안을 그분은 한국의 간질병 환자들과 어려운 가운데 있는 사람들을 위해서 자기의 전 생애를, 60세 이후의 생애를 헌신하셨어요. 그리고 90세 이후에
그는 자기의 땅, 고향 땅 노스캐롤라이나로 돌아왔습니다. 제가 이분의 간증을 2003년도에 들었습니다. 그분의 당시 나이가 96세 정도 됐다고 제가 들었습니다. 근데 제가 그 리노벨 로벤슨 할머니를 여러분에게 소개하는 것은 이분이 한국에 가서 그렇게 선교 일을 잘했다, 이걸 제가 여러분에게 말씀드리는 게 아니라 제가 이제 그분에 대해서 말씀드리고 있는 그 내용 때문에요. 이분은 새벽기도를 배우시지 않은 분이에요. 미국에 계실 때부터. 한국은 뭐가 유명합니까? 그 장대현 교회에 그 1907년도에 평양 대부흥의 주역이었던 그 평양에 누굽니까? 장대현 교회의 길선주 장로, 그분이 전 세계적으로 제일 먼저 새벽 기도를 시작하신 분이라고 얘기를 하거든요. 근데 아무튼 한국이 새벽 기도를 만든 나라라고 하는 것은 다 알고 있습니다. 근데 제가 보기에는 우리 한국 사람들을 드러내기 위해서 한 말인지는 잘 모르겠지만 그렇지만도 아닌 것 같아요. 이 로빈슨 할머니 같은 경우도 누가 가르쳐주지 않았는데도 새벽 4시부터 일어나서 아침 식사를 한 8시에 할 때까지 그분은 4시간 동안 자기의 노트 속에 기록해 있는 나라들과 그 나라들에 파송된 선교사들의 이름을 부르면서 새벽 4시부터 아침 8시 식사를 하기 전까지 이름을 부르면서 기도하셨던 할머니라고 하는 것을 저는 듣게 됐습니다. 얼마나 놀라운지요. 그분이 90세가 돼서 한국에 돌아오셔도 한국에서도 당연히 그렇게 하셨겠죠. 90세 나이에 돌아오셔서 새벽 4시부터 일어나 조반을 들기 전 8시까지 방금 말씀드린 노트 속에 기록되어 있는 그 선교사들과 나라들을 위해서 기도하셨는데 그분이 돌아가시 전까지 그가 가지고 있던 노트가 25건이나 됐다는 것입니다. 그리고 그 노트 속에는 700명의 선교사들의 이름이 기록이 되어 있었고 그가 마음속에 간직하고 있었던 간절히 구원을 원하는 사람들의 이름이 기록이 되어 있었다는 것입니다. 여러분, 그 할머니는 비록 사람을 만나서 눈에 보이는 그런 양육은 하지 않았을지 몰라요. 아마 병원에 있으면서 그런 일도 아마 하셨었겠죠. 그러나 정말 그분이 하셨던 것은 평생 동안 그분이 하셨던 것은 노트에다가 그 이름을 기록하면서 아침에 눈을 뜨면은 밥을 먹기도 전에 그 사람들의 이름과 구원받지 못한 나라들, 그 미전도 종족인 나라들, 하나님의 이름을 듣지도 못했던 나라들, 예수 그리스도가 누군지도 누가 가서 전하지 않으면은, 누가 가서 그 나라의 교회를 세우지 않으면은 안 되는 나라들의 이름을 부르면서 그렇게 기도하셨다는 거예요. 그것이 뭐예요? 기도 양육이라는 것입니다. 그것이 바로 하나님께서 그토록 우리들에게 원하는 양육이라는 것이죠. 여러 가지 방법이 있지만 나이가 들어서도 침대에 누워서 거동하지 못할지라도 기도했던 수많은 믿음의 사람들의 이야기를 저는 많이 알고 있습니다. 이런 내용들을 들으면서 하나님께서 내일부터 시작되는 바로 이 라마단 기도한 동안에 하나님께서 무엇을 원하시는지를 여러분에게 나누기를 간절히 원합니다. 무슬림들을 위한 30일 기도에 대해서 잠깐 여러분에게 나누기를 원합니다. 여러분이 물론 아시겠지만 우리가 지난주 금요일 날 우리 송지어 집사님이 몇 주 동안에 간 그 터키 쿠르드족에 대해서 한 30분 정도, 한 20분 정도 나누시라고 그랬는데 마음이 뜨거워서 30분을 넘게 하셨어요. 제가 그걸 보면서 선교지 그 땅을 밟는 사람마다 뜨거움이 임하는 것을 제가 보고 있어요. 이제 8월 18일 날부터 우리 또 김영수 집사님이 이라크로 갑니다. 어떻게 보면은 참 중요한 시간에 또 우리 김영수 집사님이 가시는 것 같아요. 라마단 기간 동안에 가는 겁니다. 그거는 특별한 또한 은혜가 있고 특별한 하나님의 그 또 어떤 스토리가 있는 것 같습니다. 또 앞으로 다녀오셔서 간증에 제가 기대가 되는데요. 이 라마단 기간은요, 1992년부터, 그러니까 거의 20년 되죠. 1992년부터 중동에서 사역하던 한 크리스찬들이, 선교사님들도 포함되죠. 소수의 몇 명 안 되는 크리스찬들이 그 땅을 위해서 특별히 금식하면서 전 기도를 하자라는 그런 마음을 가지고 몇 명의 사람들이 기도를 시작한 것이 바로 라마단 금식 기도 동안에, 지금은 그런 단어를 쓰지 않습니다. 역 라마단 기도 운동이라고 하는 말을
처음에 썼었어요. 그러나 그것이 중동 땅에 있는 무슬림들에게 반응이 안 좋은 그런 저기를 듣게 된다고 해서 이름을 요즘 바꿨습니다. 그래서 요즘은 무슬림을 위한 30일 기도 운동 뭐 이렇게 우리가 얘기를 해요. 그러나 과거에 영라마단 운동, 그러니까 라마단 기간 동안에 이슬람들이 30일 동안 1일부터 30일까지 그들이 물 한 모금도 먹지 않고 아침에 해를 뜰 때부터 해가 질 때까지, 시간이 그래요. 질 때까지 그들이 금식하면서 기도하는 것을 우리가 라마단 금식 기도라고 얘기합니다. 근데 그것에 반대편에 서서 그들의 얼굴을 마주보듯이 우리 크리스찬들이 그들을 위해서 눈물로 금식하면서 기도하는 거예요. 그것이 라마단 기간 동안에 그리스도인들이 하는 30일 기도 운동이라고 하는 것입니다. 근데 아무튼 1992년도에 몇 명의 크리스찬들이 이 일을 시작해서 지금은 10억이 넘는 크리스찬들이 이 일에 동참을 하고 있다는 것입니다. 근데 이 일에 기도할 때 20년이 지나면서 엄청난 간증들이 지금 인터넷 사이트에 올라 있습니다. 제가 작년에, 여러분 관심을 가지시면 제가 이 책을 좀 사가지고 놀아드렸는데 책들이 없어요, 이게. 그래서 성경 읽기 하는 동안에 우리 조건사님이 선물로 한 권 받으셨는데, 여기 보면 무슬림을 위한 30일 기도가 매년 이 책자가 나옵니다. 저는 이 책자를 가지고 저희 집사람과 같이 기도하고 또 다른 분과 기도를 하는데, 여기에 작년에 있었던 짤막한 간증이 있습니다. 아까 우리 영상을 봤지만은 자카르 목사님이 복음을 증거해서도 주님께로 돌아오는 사람들이 많이 있지만, 사실상 무슬림들이 주님께로 돌아오는 것은요, 너무나도 놀랍게도 선교사들이, 그 땅에 있는 선교사들이 복음을 전해서 주님께로 돌아오는 사람은 아주 극소수예요. 저희들처럼 가서 제자훈련을 하고 싶어도 제자훈련을 할 수 없어요. 그 사람들을 만나서 예수님이라는 말 자체를 꺼낼 수가 없다는 거예요. 그것이 중동에서의 복음을 전할 수 있는 현실입니다. 그래서 유일하게 할 수 있는 방법이, 가장 좋은 방법이 뭐예요? 리노벨 로빈슨 할머니처럼 매일 아침 그들을 위해서 기도하는 거예요. 그리고 전 세계에 흩어져 있는 그리스도인들이 그 중동 땅에 있는 무슬림들을 위해서 기도할 때 어떠한 일이 일어나고 있냐면, 그들이 꿈과 환상을 통해서 예수님을 만난다는 거예요. 아까 말씀드렸죠. 그 짤막한 7분 영상 속에서도 그 미국인 해설자가 중동 땅에 있는 이란과 그 중동의 많은 나라들 속에서 예수 그리스도를 믿는 사람들이 어떻게 믿느냐면은 꿈과 환상을 통해서, 누가 복음을 전한 것도 아닌데 그들이 지난 밤에 하나님을 꿈속에서 만난다는 거예요. 나는 너를 사랑한다. 나는 너희가 배척하는 예수다. 이렇게 꿈속에서 만나서 그 꿈을 꾼 사람들이 예수님에 대해서 알기를 원해서 선교사가 있는데 찾아와가지고 복음을 듣고 주님을 믿는다는 것입니다. 제가 아프가니스탄에 2004년도에 가서 들은 간증입니다. 작년도에 이런 글이 여기에 실렸습니다. 터키에서 있었던 한 소녀의 간증입니다. 터키에 사는 무라트는 심각한 내성마비를 안고 태어난 소녀로서 어릴 적 아버지의 손에 의해 고아원 문 앞에 버려진 아이다. 15년 후 정신적, 신체적 장애를 위한 병동에서 자신의 키보다 작은 철제 침대에 누워있는 무라트를 만났다. 그는 말도 잘하고 정신적 문제도 없어 보였기에 하나님이 그를 사랑하심을 그에게 얘기해 주었다. 그런데 그는 아니요, 하나님은 나를 사랑하지 않아요 라고 딱 잘라 말했다. 큰 충격이었다. 나는 장애가 있잖아요. 그 말은 하나님이 절대 나 같은 사람을 사랑하지 않는다는 뜻이죠. 무라트는 내가 그를 위해 기도하는 것을 허락해 주었다. 일주일 후 다시 그를 찾아갔는데 철제 침대에 누워있는 그의 모습이 완전히 달라져 있었다. 예수님이 직접 그에게 나타나 사랑한다고 바로 전날 밤 꿈에서 말씀해 주셨다는 것이다. 무라트는 입이 귀에 걸릴 듯 크게 웃고 있었다. 이제는 하나님이 날 사랑하는 걸 알아요. 그가 기쁨에 넘쳐 웃는 동안 나는 복음의 놀라운 역사가 나타난데 감사의 눈물을 흘렸다. 하나님 나라의 복음을 전하자 놀라운 표적이 그 아이의 삶에 나타났다는 것이다. 이런 짤막한 간증이 수없이 30일 기도 운동 동안에 일어난다는 것입니다. 다른 날도 일어나지만 특별히 이 라마단 금식 기간 동안에 라마단 크리스찬들이 무슬림들을 위해서 금식을 하면서 알지 못하는 그 신, 설사 안다고 하는 그 알라 신에게
그 알라신의 이름을 부르면서 30일 동안 고통 가운데 기도하는 그 무슬림들을 위해서 기도할 때 그들이 기도하는 그날 알라신의 이름을 부르서 기도하지만 꿈속에서는 실제적인 구원자 메시아신 예수 그리스도를 만난다는 거예요. 와, 얼마나 놀랍습니까? 저는 이 무슬림들에 대한 간증을 들을 때마다요 너무나 놀라요. 그래서 이 기도 양육이 얼마나 중요한가. 내가 비록 그 땅에 우리 송지호 집사나 우리 김용수 집사님처럼 그 땅에 설사 가보지 못한다 할지라도 우리는 인터넷에서 그 나라의 정보를 순간적으로 얻을 수 있어요. 그 나라에 어떤 사람이 살고 있으며 그 사람들의 영적 상황이 어떤 것이며 그들의 상황이 어떤 가운데 있지만 그들이 예수 그리스도를 만날 수 있는 기회가 주어지기 위해서는 우리가 기도해야 된다는 것을 우리는 너무나 잘 알고 있어요. 그러나 문제는 논리적인 면에서 지식적으로만 알 수 있을 뿐이지 우리는 기도하지 않는다는 것입니다. 제가 특별히 무슬림을 위해서 기도하게 된 동기가 있었습니다. 2007년도에 제가 그 전에도 알고 있었지만 2007년도에 강력하게 무슬림을 위해서 내가 적극적으로 기도해야겠다는 생각을 하게 된 것이 한 신문 기사를 보고 알게 됐어요. 이런 내용입니다. 저는 이것을 제 바인더에다 꽂아놓고 있는데요. 이 사진을 제가 오늘 사진은 준비 안 했습니다. 2007년도 당시에 22살 된 청년이었습니다. 이 청년은 아프가니스탄의 카불 대학교라고 있습니다. 제가 2004년도에 갔을 때 그걸 방문했었는데 한국에서 말하고 하면은 서울대학교 수준의 아주 좋은 대학이에요. 그 카불 대학교에서 수석으로 졸업한 고등학교를 수석으로 졸업하고 그 카불 대학교를 수석으로 졸업한 학생입니다. 근데 이 학생이 학교를 졸업하고 유학을 왔습니다. 어디로 왔어요? 한국으로 왔습니다. 한국에 어디예요? 한동대학교. 김영귤 총장이 있는 그 모든 선교사들 자녀들이 가는 학교. 그 학교 한동대학교에 유학생으로 관계된 겁니다. 처음에는 그 학교에 들어가가지고 이 학생이 신분이 나타나지 않았어요. 그런데 이 학생이 2학년 되는 해에 이 한동대학교를 뒤집어 놓은 겁니다. 그 기사가 2007년도 11월 달에 조선일보와 크리스찬 투데이라고 하는 신문에 그런 기사가 들렸어요. 무슬림들은 어느 곳에든지 하루에 5번 사우디아라비아 메카를 향해서 기도를 합니다. 이제 내일부터 철저하게 여러분들이 기억하셔야 돼요. 여러분들은 3번 기도하고 1번 기도하는 동안에 무슬림들은요 알라신에 대해서 잘 알지도 못하면서도 하루에 5번씩 그가 어디에 있든지 간에 카페트가 없으면 손수건을 깔아놓고 사우디아라비아 메카가 있는 그 방향을 향해서 무릎을 꿇고 5번씩 절을 하면서 기도를 한다는 것입니다. 적어도 신앙인이라면 그러니까 무슬림 신앙인이라면 그렇게 한다는 것이죠. 그것이 미션 스쿨일지라도 무슬림 유학생이 있다면 그런 지금도 어디선가 그 하루에 5번의 기도를 하게 될지도 모른다. 기도실에서 메카를 향해 절을 올린다? 상상하지 못할 일일 것이다. 하지만 그 일이 한국의 대표적인 기독사학인 한동대학교에서 그러한 일이 일어나고 있다는 것이다. 이 기사의 첫 마디에 그런 글이 있었어요. 근데 그 기도를 올리는 사람이 누구냐면 22살 난 방금 제가 소개했던 카불 대학교를 수석으로 졸업했던 아브라함 헤이크 마툴라 나페라고 하는 청년이라는 거예요. 22살 난 청년. 지금 4년이 지났으니까 이 청년이 26살 정도가 됐겠습니다. 우리 아들이랑 비슷해요. 그래서 제가 이 아브라함 나페라고 하는 이름을 부르면서 저는 기도 양육을 하고 있습니다. 제가 왜 이것을 소개해드리냐면 여러분 정말 마음속에 박히를 원합니다. 이 22살 난 이 아브라함 나페는요 지식적으로도 똑똑한 청년이었지만 그가 성경에 대해서 너무나도 잘 안다는 거예요. 한동대학교에 오게 된 동기가 기독교 사학단체이기 때문에 한국 사람들이 그렇게 기독교를 열심히 믿는데 그 기독교를 믿는 하나님, 예수 그리스도가 도대체 어떤 분인지를 알고자 하는 호기심 가운데 한동대학교를 택했다는 겁니다. 그래서 1년 동안 오면서 얼마나 열심히 공부를 했겠어요. 왜냐하면 동기가 분명했기 때문에. 그런데 그가 꾸란을 읽으면서 악한 영의 분명한 어떤 적이겠죠. 제가 생각하기에는요. 그가 자기가 믿고 있는 자기 조상들이 믿고 있는 꾸란을 알라신을 믿는 것이 더 좋겠다라고 하는 확신을 갖게 됐다는 거예요. 그래서 2학년 때부터는 그의 정체성이 그리스도인의 정체성이 아니라
알라신을 믿는 무슬림 전체성으로서 완전히 확고해졌다는 겁니다. 그래서 그가 크리스찬들이 채플을 드리는 그 예배실에 가서, 어제 한동대학교 안에 있는 채플룸에 가서 그는 하루에 5번씩 무슬림들이 쓰는 그 모자를 쓰고 기도를 하기 시작했다는 거예요. 그것이 기독교 사학기관인 그 한동대학교를 발칵 뒤집어놨고, 문제는 그 학생이 아브라함 나페가 만나는 한동대학교 학생들에게 이 꾸란에 대해서 읽어주면서 꾸란을 너희들이 왜 믿어야 되는지를 그가 얘기를 하는데, 소위 말해서 목사님 아들, 선교사들 아들들이 정체성이 기독교적인 정체성이 없는 애들, 예수 그리스도를 진실로 만나지 못한 애들, 주님을 믿는다고 하지만 잘못 알고 있는 애들, 그래서 떠밀려서 학교에 온 애들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그 아이들이 이 아브라함 나페 꾸란에 대해서 있고 무슬림에 대한 얘기를 들으면서, 이슬람에 대한 얘기를 들으면서 마음으로 기독교에서 어떻게 해요? 무슬림으로 자기의 정체성을 바꾸겠다고 하는 일이 일어난 겁니다. 심지어 아브라함 나페가 다니는 아브라함 나페가 묵고 있는 숙소, 하숙집에서 묵고 있었는데 그 주인이 교인이었던 모양이에요. 기독교인이었다는 겁니다. 교회에 다니는 성도였다는 거죠. 그분이 정말 구원받은 그리스도인인지는 저는 모르겠습니다. 그렇지만은 그 주인이 기독교인이었는데 이 학생 때문에 무슬림으로 바뀌었다는 거예요. 이것이 이제 노출이 되면서 신문이 날렸고 한동대학교가 발칵 뒤집어졌어요. 그래서 한동대학교가 이제 막 기자회견을 하고 난리가 났습니다. 우리가 이제는 학생들에게, 지금까지는 그렇지 않았는데 무슬림들, 이슬람에 대해서 특별히 우리가 가르치기 시작하겠다. 그래서 이제 막 사후 대책을 하고, 뭐 지금은 아마 안 그러겠죠. 그런데요, 이 학생을 위해서 제가 기도를 하면서 기도 양력을 해야 되겠다는 마음을 갖게 된, 큰 동기를 갖게 된 것이 제가 책을 한 권 읽다가 알게 됐어요. 1990년도에 이런 기사가 리더스 다이제스트라고, 제가 한국에 있을 때도 자주 읽었던 책입니다. 잡지로, 크리스찬 잡지로서 나오는 책인데, 그것이 90년도에 이런 기사가 실렸었어요. 저는 90년도에는 읽지 않았지만은 어떤 책을 보면서 이 기사가 실렸던 것을 보았습니다. 거기에 여러분들 아마 관심 있으면 읽어보실 수가 있어요. 에드워드 A. 엘리어트라고 하는 미국에 있는 기자가, 이 크리스찬 기자였던 모양이에요. 이 기자가 이 글을 쓴 겁니다. 그 글 제목은 His Mysterious Ways. 그 하나님의 도저히 이해할 수 없는 신비로운 방법들, 신비로운 하나님이 행하시는 일들, 뭐 이런 내용이에요. 이런 거를 1990년도 가이드 포스트군요. 리더스 다이제스트 가이드 포스트에 썼습니다. 제가 그 내용이 짧은 거기 때문에 한번 소개해드리길 원합니다. 우리 휴가에서 하루를 떼어놔야 했지만 아내와 난 메인주에 머무는 동안 80세의 개척 선교사인 루벤 라슨 박사를 보러 가기 위해 애써야 한다는 그런 감동을 마음속에 강하게 받게 되었다. 그래서 우리가 그곳에 급하게 가서 점심을 함께 나눈 후 뜻밖의 라슨 박사에게 점심 식사를 하면서 이렇게 물어보게 됐다. 에드, 자네는 혹시 여행을 하면서 많은 곳을 여행을 하니까 바크트 싱이라는 이름의 인도인을 만나본 적이 있는가? 참으로 놀라운 일이었다. 불과 2주 전 미국에 잘 들리지 않는 바크트 싱이 나를 초대해서 점심을 한 적이 있었기 때문이다. 나는 바크트 싱에 대해서 내가 알게 된 것, 즉 그가 어떻게 인도에서 가장 유명한 기독교 지도자가 되었으며 어떻게 수백 개의 교회를 그가 세우게 되었으며 또한 지금도 수천 명의 사람들에게 설교를 할 때 수많은 사람들이 예수 그리스도에게 오게 되는지를 라슨 박사에게 구체적으로 들려주었다. 바크트 싱이 여행할 때는 언제나 성도들이 단지 몇 분만이라도 그와 함께 교제하기를 원한다는 이야기를 해주었고, 그가 또한 수많은 사람들에게 복음을 전할 때마다 기차역을 타고 그 먼 곳에서 모여든다고 얘기를 해주었다. 내가 이 하나님의 사람에 대해서 들려준 이야기는 라슨 박사에게 그 순간 놀라운 영향을 끼쳤던 것 같다. 그는 문자 그대로 벌려진 입을 다물지 못했다. 그리고 마침내 그는 나에게 이렇게 자기의 얘기를 해주었다. 오래전 난 서부 캐나다에서 기독교 신앙에 관심이 있는 한 인도인 공학도 젊은이를 만났었다네. 그 사람 이름이 바로 바크트 싱이었지. 50년 동안 난 그가
하나님을 잘 알게 되고 하나님을 섬기도록 그를 위해서 매일 기도를 해왔었더네. 그런데 나는 그 청년을 한 번도 지금도 본 적도 없고 만난 적이 없더네. 그래서 항상 나는 그가 50년이 지났는데 어떻게 되었을까 하고 항상 궁금해 왔었는데 오늘 자네와 점심을 하면서 그 사람의 얘기를 들었다네. 이렇게 얘기를 하더라는 것입니다. 우리가 그를 방문한 지 얼마 지나지 않아 라슨 박사는 하나님 나라로 부르심을 받았다. 하나 그러기 전에 나는 우리가 왜 이유도 없이 우리가 그 짧은 휴가 중에 하루를 들여 그 라슨 박사를 만나게 되었는지를 우리는 그 이유를 알게 되었다. 우리는 그가 50년 동안을 기다려왔던 소식을 전해주러 그날 그 시간에 거기에 갔었던 것이다. 이 내용 중에 짧은 내용이지만 이 내용을 제가 몇 년 전에 책을 읽으면서 얼마나 감동이 되었던지요. 아, 이것이 바로 기도 양육이구나. 50년 동안 한 번도 얼굴을 본 적이 없는 어느 길에서 그 캐나다 어느 길가에서 예수님의 관심이 있었던 그 청년에게 복음을 전하는 것 그 외에는 한 번도 만난 적이 없는 그 청년이 50년 동안 놀라운 사람으로 변화됐던 것을 그가 죽기 바로 몇 주 전에 하나님의 인도하심에 의해서 하나님의 그 기도했던 사람에게 들려주고 싶으셨던 거예요. 저는 그렇게 믿습니다. 하늘나라에 가면요, 저는 그런 생각을 해봅니다. 제가 만난 적도 없던 수많은 하나님의 사람들, 여러분들도 포함되겠죠. 우리가 시간이 없어서 듣지 못했던 그런 내용들, 바로 리노벨 로빈슨 할머니와 같이, 그리고 루벤 라슨 그 박사님과 같이 자기의 삶 가운데 수년 동안을 수십 년 동안을 이름을 부르면서 기도했던 사람들을 어떻게 그들이 스토리가 변했을까를 들을 수 있는 수많은 이야기들이 천국에 얼마나 많이 있을까. 밤이 새도록 들어도 다 듣지 못할 그런 이야기들이 하늘나라에 먼저 간 수많은 믿음의 성도들에게 얼마나 그런 일이 많았을까. 저는 그런 생각을 종종 해봐요. 그럴 때 정말 하늘나라에 가보고 싶어요. 그런데 이 얘기를 들으면서 또 한 가지 도전이 되는 것입니다. 하나님, 나는요, 하나님 나를 언제 부르실지 모르는 때인데 나는 어떻게 남은 생애를 살아야 됩니까? 그런 생각을 또 하면서 하나님 앞에 기도하게 됩니다. 저는 오늘 이 말씀을 여러분과 나누면서 그런 생각을 여러분과 나누기를 원합니다. 우리가 이 땅에 살면서 많은 것을 가질 수 없을지도 몰라요. 내가 많은 것을 하나님 앞에 기도했지만 그 모든 것을 기도응답을 받지 못할지도 모릅니다. 내가 하나님 앞에 많은 은사를 구하고 정말 하나님께서 하늘문을 열어주시는 그 놀라운 영광의 임재가 설사 내 삶 가운데 보여지지 못한다 할지라도, 그러나 성경 말씀을 믿기 때문에, 그리고 나와 같이 하나님 나라를 사모했던 수많은 사람들은 히브리서 11장과 12장에 보면은 하나님의 약속을 믿고 따라갔지만 그것이 이루어지는 것을 보지 못했던 수많은 사람들이 바로 히브리서 11장 믿음의 전당 속에 가득 차 있다는 것을 히브리서 기자는 그렇게 기록하고 있더라고요. 그래서 내가 기도하는 것을 설사 응답받지 못한다 할지라도 내가 할 수 있는 것은 하나님이 사랑하는 그 영혼들을 위해서 루벤 라슨 목사님과 같이, 그리고 리니벌 로벤슨 할머니와 같이 내가 그 사람들, 그 족속들, 그 나라들, 그 이슬람 한 나라를 사람들을 위해서 이름을 부르면서 기도할 수 있다는 것이죠. 제가 할 수 있다면 여러분도 할 수 있지 않겠습니까? 내 나이가 무엇이든, 내 직분이 무엇이든, 내 상황이 어떤 것이든 하나님은 그걸 원하신다는 거예요. 바로 우리에게 원하시는 것은 바로 그 사람들의 이름을 너희 심장에 두기를 원한다는 거예요. 그 심장을 두고 나는 너희들이 내가 그랬던 것처럼 눈물로 그들을 위해서 기도하기를 원하신다. 그러면 하나님이 들으신다는 거예요. 놀랍지 않습니까? 하나님이 50년 동안 기도했던 그 바크트 싱이라고 하는 그 청년이, 그는 아마 뉴스도 접하지 못했던 모양이죠. 그 바크트 싱이 인도에서는요, 그분에 대해서 제가 이 스터디를 해본 적이 몇 년 전에 있어요. 정말 놀랍게 쓰인 분이에요. 그분은 2000년도에, 불과 몇 년 되지 않아요. 10년 정도에 그는 돌아가신 분이에요. 10년 전에 돌아가신 분이에요. 근데 그가 교회를 세운 것은요, 수백 개의 교회를 세웠고요. 지금 인도는 어떤 나라입니까? 복음이 가려진 나라고, 그런데도 지금 놀랍게 부흥이 일어나고 있는 나라가 바로 인도입니다. 그 인도에 수많은 사람들을 주님께로 인도했던 그 사람이 바로 바크트 싱 목사라는 거예요.
여러분, 그 사람이 그냥 됐겠습니까? 그분이 머리가 똑똑한 유학생이기 때문에 그렇게 됐습니까? 저는 그렇게 생각하잖아요. 자기의 이름을 불어서 그렇게 기도했던 루벤 나슨과 같은 크리스찬이 있었기 때문에 그 바크트싱은 가능했다는 것입니다. 오늘 우리가 처음에 봤던 그 자카랴 목사님도 저는 우리가 기도해야 될 필요가 있는 사람이라고 하는 것을 저는 압니다. 누군가 기도하기 때문에 그분이 그런 사역을 하시는 거예요. 누군가가 눈물로 그 사람의 이름을 보면서 기도하기 때문에 하나님은 중동 땅에 이 자카랴 목사님의 구원에 그 노래의 삶이 다른 무슬림들에게, 다른 무슬림 지도자들에게 영향을 줄 수 있게 도와주시고, 그가 방송을 통해서, 인터넷을 통해서 말씀이 증거될 때 그 말씀이 칼이 되게 도와주시고, 그 말씀이 방망이 같이 되게 도와주셔서 그 자카랴 목사님을 만난 적도 없는 사람이라 할지라도 하나님, 그가 주님을 믿게 도와주세요. 그가 꿈과 환상을 통해서라도 주님을 믿게 도와주세요. 여러분, 그렇게 기도하고 있는 사람들이 많다는 것입니다. 하늘나라에 가면 그 사람들을 만날 수 있을 거예요. 저는 아브라함 나페를 하나님 앞에 몇 년 전에 그렇게 했습니다. 하나님, 아브라함 나페를 위해서 그렇게 기도할 수 있기를 원합니다. 저도 아브라함 나페를 기사로서 만났지 만난 적도 없습니다. 지금은 한동대학교에서 졸업해서 어디에 가 있는지 모르겠어요. 그가 10년 동안은 한국에 있으면서 자기는 이슬람을 위한 선교사가 되겠다고 그렇게 얘기를 했답니다. 2007년도에. 하나님, 그 청년에게 사도 바울과 같이 하나님을 만날 수 있도록 도와주세요. 저는 이 사진에 신문에 났던 그 기사를 스크랩해서 제 노트에 껴놓고 기도하고 있습니다. 여러분, 주님의 일을 한다는 건요, 그렇게 복잡한 게 아니에요. 내가 주님을 위해서 산다는 건요, 그렇게 많은 희생이 필요한 게 아니에요. 내가 지금 먹고 살면서도 충분히 할 수 있는 겁니다. 그러나 문제는 정말 리노벨 로빈슨과 같이 그것을 꾸준하게 매일 할 수 있느냐는 거예요. 내 시간을 들을 수 있다는 거예요. 내 물질을 들을 수 있다는 거예요. 그것이 바로 하나님이 우리에게 원하시는 것입니다. 이번 30일 동안 여러분들 같이 이슬람들을 위해서, 무슬림들을 위해서, 이슬람을 위해서 기도를 하게 될 것입니다. 여러분이 이 기간 동안만이라도 여러분이 신문을 읽을 때, 인터넷 뉴스를 접할 때 이슬람에 대해서 눈을 한번 크게 뜨시고 귀를 한번 쫑긋해서 이슬람들의 상황에 대해서 여러분들이 한번 관심을 가지면서, 특별히 여러분에게 마음에 오는 나라들이 있을 것입니다. 그것이 터키일 수도 있고, 그것이 쿠르드족일 수도 있고, 그것이 또한 이라크일 수도 있고, 아니면 그것이 다른 나라에 있는 사람들일 수도 있습니다. 또 저처럼 신문에서 본 어떤 사람의 이름일 수도 있습니다. 그 이름을 여러분이 품으시기를 부탁드립니다. 그것이 뭐예요? 기도 양육이라는 것입니다. 기도 양육을 통해서는 놀라운 하나님의 역사가 얼마나 많이 일어난다는 것을 제가 오늘 몇 가지 예화를 통해서 말씀드렸습니다. 하나님께서 여러분의 삶 가운데 그런 놀라운 일들이 부어지기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이 시간 우리 몇 가지 주님 앞에 기도하기를 원합니다. 이 시간 기도할 때 특별히 아까 우리 영상으로 봤던 자카랴 목사님을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 이 분들을 위해서는 많은 중보가 기도가 필요한 거예요. 이분이 이러한 놀라운 사역을 하는 것은 너무나도 중요한 것입니다. 하나님, 이분은 그러나 600억 원의 현상금이 걸린 사람입니다. 얼마나 많은 악한 영들이, 얼마나 많은 이슬람의 강경자들이 이 사람을 찾고 죽이려고 하겠어요. 성령의 보호하심이 없다면 불가능한 것입니다. 이 시간 기도할 때 하나님, 우리 영상을 봤던 이 자카랴 목사님을 하나님 기억하여 주시옵소서. 이 사람이 주님의 보호 아래 들어가기를 원합니다. 그리고 그가 선포되는 그 말씀을 통해서 하나님, 무슬림들이 주님께로 돌아온 일에 역사해 주시기를 원합니다. 이 시간 여러분의 마음에 감동이 주시는 대로 오늘 자카랴 목사님과 특별히 무슬림들, 이 방송을 듣고 또한 그분의 설교를 듣는 사람들이 주님께로 돌아오도록 주님 앞에 이 시간 주여 삼창하고 올려드리겠습니다. 주여! 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 아버지 하나님, 오늘 영상으로 봤던 자카랴 목사님을 위해서 기도합니다. 하나님, 이 자카랴 목사님에게 하나님의 그 구원자, 하나님의 천사들을 보내시고 아버지 하나님의 성령의 충만함을 더 부어주셔서 이 마지막 때에 주님, 무슬림들이 주님께로 인도하는 일에 쓰임받을 수 있도록 하나님 인도하여 주시기를 원합니다. 아버지 하나님, 특별히 천사를 보내셔서 그를 지키시고 보호해 주시고 하나님, 600원의 현상금을 걸린 이 하나님의 사람에게 주님이 부르시는 그날까지 강력한 하나님의 말씀을 선포하며 주님을 지옥으로 가고 있는 무슬림들을 주님께로 인도하며
아버지 하나님이여 이란과 또 아버지 터키와 아버지 하나님의 중동 땅에 있는 무수한 하나님의 정말 하나님이 원하는 그 구원받을 사람들과 나라들이 주님께로 돌아올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 지켜보아여 주시옵소서. 그가 인터넷을 통해서 방송을 통해서 주님 십자가의 복음을 단순하게 증거할 때 꿈과 환상을 통해서라도 주님께로 돌아올 수 있는 하나님의 일꾼들이 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 자카라 목사님에게 성령의 충만함을 날마다 허락하여 주시고 이를 위해서 기도하는 하나님의 사람들을 주님 일으켜 주시옵소서. 일으켜 주시옵소서. 이 시간 두 번째 이어서 제가 소개한 아브라함 나페, 여러분 이름을 기억하실 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 이름을 부르면서 기도하는 게 너무나 중요합니다. 여러분의 자녀들을 위해서 기도할 때도 이름을 위해서 기도하는 것 당연하시겠지만 너무나도 중요합니다. 이 시간 아브라함 나페를 위해서 기도하겠습니다. 정말 그런 청년이 한 사람이 주님께로 돌아오면 바로 자카랴 목사님과 같은 같이 쓰임 받으시다는 것입니다. 저는 그런 확신이 있습니다. 하나님 이 청년에게 하나님의 은혜를 부어주십시오. 하나님 다마스커스에서 사도 바울이 주님을 강권적으로 만나서 그렇게 쓰임받았던 것처럼 하나님 바울과 같이 아브라함 나페를 사용하여 주시옵소서. 그에게 하나님 강권적으로 성령이 임하여 주시옵소서. 그가 주 예수 그리스도를 만날 수 있도록 도와주시옵소서. 꿈과 환상을 통해서라도 예수님을 만나게 해달라고 이 시간 우리 아브라함 나페를 주님 앞에 올려드리겠습니다. 주의 3차 하고 나갑니다. 주여 주여 주여. 사랑하는 주님, 아브라함 나페를 주님 앞에 올려드립니다. 아버지 하나님 만난 적도 없습니다. 아버지 하나님 그러나 그 청년이 예수 그리스도를 만나기를 원합니다. 사도바울과 같이 강권적으로 아버지 하나님 꿈과 환상을 통해서라도 아버지 주님을 만나기를 소원합니다. 아버지의 아버지 하나님 이 세상으로 똑똑한 청년이지만 하나님을 만나게 될 때 자카랴 목사님과 같이 무슬림들을 주님께로 인도할 수 있음을 믿습니다. 하나님이 청년에게 구원을 보이시옵소서. 청년에게 아버지 하나님 메시아이신 예수님을 나타내 보이시옵소서. 아버지의 십자가의 복음을 알게 하여 주시고 하나님 사도 바울이 주님을 만났는 것처럼 주님을 만날 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님의 아빠 끝의 시행처럼 하나님 앞에 쓰임받는 아버지 이 시대에 하나님의 일꾼이 될 수 있도록 아버지의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님의 구원이 그 청년에게 임하여 주시고 하나님의 놀라운 역사가 그 청년에게 임할 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 아버지 인도하여 주시옵소서. 이 시간 마지막으로 미국을 위해서 한번 더 기도하겠습니다. 미국이 내일 모레 8월 2일이 D-Day 아닙니까? 하나님이 나라를 살려주시옵소서. 하나님이 나라를 살려주시옵소서. 하나님이 나라는 우리와 우리의 아들, 딸들이 살아가야 될 땅이지 않습니까? 에레미야 29장 4절부터 7절까지 바벨론의 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들에게 그 원수의 땅을 위해서도 기도하라고 하나님이 친히 에레미야에게 지시하셨습니다. 하물며 원수의 땅을 위해서도 기도하라고 하셨는데 내가 사랑하고 내가 살고 있고 나의 자녀들이 살아갈 이 땅을 위해서 우리가 기도하지 않는다면 그것은 죄악인 것입니다. 지금 미국이 얼마나 무너지고 있습니까? 악을 선이라고 선을 악이라고 하고 있는 나라. 하나님 이 나라가 다시 한번 미국 믿음으로 돌아올 수 있도록 해달라고 기도하시고 하나님 당장 이 나라가 디폴트를 아버지 당하게 될 위기에 처해 있습니다. 하나님 그러나 그것만은 막아주십시오. 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 오바마 대통령과 미국의 상원과 하원에 있는 국회의원들에게 모든 정치 위정자들에게 하나님을 두려워하는 마음을 달라고 하나님을 경외하는 마음을 달라고 다시 한번 미국이 주님 영적으로 회복돼서 하나님께 쓰임받는 나라가 되게 달라고 이 시간 하나님 앞에 주여 3차 하고 부르짖어 나가겠습니다. 주여 주여 주여. 아버지 하나님 이 나라 이 땅 아버지 미국을 위해서 주님 앞에 올려드립니다. 하나님이 사랑하는 땅 아버지 하나님 230년 밖에 안 되는 나라 독립의 기다리지만 이 땅에 하나님을 사랑하기 때문에 청교도의 믿음 때문에 아버지 하나님을 찾는 하나님의 사람들 때문에 이 나라에게 복을 허락하셨던 하나님 그러나 이 나라가 하나님을 떠나고 있음을 압니다. 그러나 아버지 하나님의 긍휼을 구합니다. 아버지 하나님이여 주님의 긍휼을 구합니다. 열대야 7장 14절에 있는 말씀대로 아버지 우리가 우리의 죄를 구하기를 원합니다. 기도하기를 쉬는 죄를 주 아빠 결단코 범치 아니하겠던 사무엘처럼 아버지 우리가 기도하기를 쉬었던 죄를 용서하여 주시옵소서. 기도하지 않았던 마음을 용서하여 주시옵소서. 이 미국은 아버지 위해서 눈물로 기도하지 않았던 죄를 용서하여 주시옵소서. 아버지 하나님의 미국이 다시 한번 영적으로 회복되게 도와주시고 아버지 미국이 다시 한번 주님께로 돌아와 이 마지막 때에 세계 선교를 위해서 쓰임받는 나라가 되게 도와주시고 아버지 우리 아들 딸들이 이 나라에서
아버지 하나님 공님과 깨서 말씀을 공부하며 기도회가 부활되게 도와주셔서 하나님의 사람들로 양육되어질 수 있는 은혜가 아버지 이 나라가 다시 회복되기를 원합니다. 아버지의 이 나라가 아버지 하나님의 영적으로 무너지는 모든 것도 회복시켜 주시옵소서. 아버지 회복시켜 주시옵소서. 아버지 하나님 이 나라 가운데 내일 아버지 하나님 모레 이제 디폴트가 아버지 하나님 다가오는 아버지 그것만큼은 막아져서 이 나라가 경제적인 위기에서 아버지 하나님 회복될 수 있도록 아버지의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이것이 우리의 문제인 것을 압니다. 아버지 우리에게 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 미국을 살려주시옵소서. 미국을 영적으로 살려주시옵소서. 아버지여 미국을 살려주시옵소서. 미국을 살려주시옵소서.